بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد پیر چودھری. پروگرام خوشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، خوشب وطن پروگرام میں آپ ریگولر ہر اتوار کو پروگرام دیکھتے ہیں. میرے ساتھ معروف لائر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پاکستان محترمہ رابعہ ساغر وہ میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور اس میں ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں نئے لاس جو ہے متعارف کرائے جا رہے ہیں یا جن کے اوپر نئی قانون سازی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم جو مختلف ٹاپک اس کے اوپر بات کریں گے، رابعہ ساغر اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں دیکھوں کہ میری گیسٹ میرے ساتھ اگر آ گئی ہیں تو ان کو بھی اپنے پروگرام میں ساتھ شامل کر لوں گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خالد صاحب، کیسی ہیں؟ آج الیکٹریسٹی کا یہاں پہ خاصا پرابلم رہا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا موبائل چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئی. آپ سے معذرت خواہ ہوں. کوئی بات نہیں. جی ناظرین، جس طرح کہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا، محترمہ رابعہ ساغر جو کہ ہمارے ساتھ ریگولر ہر اتوار کو موجود ہوتی ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتی ہیں. جو اوورسیز پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور جو نئے لاس ہیں اس کے اوپر بھی ہم اس ٹاپک کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، اوورسیز پاکستانی قوم کا سرمایہ ہے، بدقسمتی سے ان کے ساتھ وہ رویہ وہ سلوک نہیں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں. ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر ان کو جو ہے پریشان کیا جاتا ہے. جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ ان کو انصاف نہیں ملتا، اور عدل برداشتہ ہو کر یہ اپنے ملک واپس آتے ہیں، اور دوبارہ واپس جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ ساری جو ہے چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں، اور ہم اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے ہم مختلف ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. آج جی رابعہ، آج ہم بات کریں گے کچھ گھریلو ٹاپک کے اوپر، جس طرح کہ گھریلو ملازمین کے اوپر جو ہے ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ برطانیہ میں اس کے قانون بڑے سخت ہیں، بڑے واضح ہیں. اور اس حوالے سے آپ فرمائیے کہ گھریلو جو ہے ملازمین کے حوالے سے پاکستان میں کیا قوانین ہیں؟ تھینک یو خالد صاحب، بہت اچھا سوال کیا. اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور پر میڈیا ہی کچھ کیسز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں جب گھریلو ملازمین پر تشدد ہوتا ہے. اس طرح کے بہت مشہور کیسز جو ہیں وہ میڈیا پہ آ چکے ہیں، اور ابھی بھی کچھ عرصہ قبل ایک لاہور کا کیس تھا جس میں ایک گھریلو ملازمہ پہ جہاں وہ کام کرتی تھی اس کے ہمسایوں میں سے لوگوں نے تشدد کیا. خیر اینڈ میں راضی نامہ ہو گیا. پاکستانی جو قوانین ہیں اگر ان پہ دیکھا جائے، اگر ان پہ غور کیا جائے تو بہت سالوں تک اگر ہم پاکستان کی 70 سالہ تاریخ دیکھیں قوانین کی، تو گھریلو ملازمین کے حوالے سے کوئی بھی جو قوانین تھے وہ موجود نہیں تھے. اس کی 70 سالہ تاریخ میں کچھ لیبر لاز تھے جن کے حوالے سے گھریلو جو ملازمین تھے ان بچوں کے یا ان فیملیز کے کیسز کا فیصلہ کیا جاتا تھا، یا تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے وہ ان کیسز کے فیصلے کر دیے جاتے تھے. سول سوسائٹی کی طرف سے ایک مسلسل جدوجہد اور عوامی رد عمل کے بعد بہت ایک پازیٹیو قانون سامنے آیا، اور پنجاب نے سب سے پہلے ایک قانون پیش کیا 2019 میں، جس کو پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کہا جاتا ہے 2019 کا. اس کے بعد لاسٹ ایئر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بھی جو سیم قوانین تھے وہ اسلام آباد کے لیے بھی اڈاپٹ کر لیے گئے. 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ جو قانون سازی ہے وہ صوبائی ذمہ داری ہے، اور بہت سارے جو چیپٹرز ہیں وہ صوبائی لیجسلیشن کے انڈر آتے ہیں، تو
सबसे पहला जो कानून है वो पंजाब ने पेश किया और बाकी जो सूबे हैं वो अभी उन पे अभी लेजिस्लेशन हो रही है और जो बिल हैं वो उम्मीद है कि बहुत जल्दी अवाम में पेश हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला कानून है जो सब पूरे पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए भी एक खुशाइन बात है, वो है पंजाब डोमेस्टिक वर्कर एक्ट 2019। तो ये जो है घरेलू मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पहला कानून है और पूरे जो बाकी सूबे हैं वो इसकी एक इसी की बेस पे अब नई लेजिस्लेशन अपने सूबों के लिए भी कर रहे हैं। ये फरमाइएगा, इस कानून के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन हैं, उनको कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं और इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से आप फरमाइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि ये जो कानून है ये सबसे पहले मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। इससे पहले अगर हम देखते थे तो जो घरेलू मुलाजमीन थे उनका जो भी मुलाजमत के कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो कभी भी इन राइटिंग नहीं होते थे, सिर्फ ज़बानी मुलाजमत होती थी। अक्सर बच्चों के जो पेरेंट्स या जो फैमिलीज हैं वो अपने तौर पे ही कुछ फैमिलीज को रख लेती थी और उनकी ज़बानी ही उनके बस जॉब डिस्क्रिप्शन होती थी। लेकिन इस कानून के बाद ये लाजमी कर दिया गया कि जो घरेलू मुलाजमत के हवाले से जो भी अगर वो फैमिली हैं, बच्चे हैं, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इन राइटिंग होगी। अच्छा, इसमें जो इन राइटिंग टर्म एंड कंडीशन है उसमें भी ये बात फोकस की गई है कि जो उनके औकात कार हैं, यानी कि जितने उनके घंटे हैं काम करने के, वो एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा ना हो और उन 8 घंटों के बाद अगर उनसे कोई इजाफी काम लिया जाए तो उसको उसका ओवर टाइम दिया जाए, उसका इजाफी पे की जाए और जो काम उस मुआहदे में लिख दिए गए हैं उसके अलावा जो है वो कोई दूसरा काम ना कराया जाए। जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं, खवातीन की हरासमेंट के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं कि नाज़रीन, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो खवातीन का घर से बाहर निकलना 30 साल पहले कहीं काम करना एक बड़ा अजीब सा समझा जाता था। जब कभी मैं बात करूं 1982 की शायद मैं बात करूं उस वक्त या 88 की बात करूं, तो मैं बैंक में गया तो वहाँ खातून जो है लड़की को देखा काम करते, तो मुझे जरा अजीब सा लगा। तो चूंकि मेरा पीछे बैकग्राउंड साहिवाल से है तो वहाँ साहिवाल से मैं लाहौर में शिफ्ट हुआ था, तो एक लड़की को बैंक में देखा, वहां पे इत्तेफाक हुआ, लड़कियां गाड़ियां चलाती हुई भी देखी, फिर मुझे अजीब अजीब सा लगा। तो ये एक बड़ा ऐसा अजीब सा फील होता था। तो अभी वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील हो गई हैं, अब जो लड़कियां भी जो है लड़कों से भी ज्यादा पढ़ने में आ गए हैं, पढ़ाई करके माशाल्लाह वैसे काफी भी ज़हीन भी होती हैं लड़कों की निस्बत। तो अब खवातीन काफी फील्ड में आ गई हैं और बदकिस्मती से अगर किसी को लड़की किसी ऑफिस में काम करती है तो हर आदमी उसको एक गलत नजर से देखता है। अगर कोई लड़की ऑफिस में काम करने जाती है तो लोगों की नजरें उसके ऊपर रहती हैं अगेन एंड अगेन। एक तो इस तरह लड़की भी कुछ अनसिक्योर फील करती है और बाहर निकलते हुए कुछ झिझकती भी है। वक्त के साथ साथ हमें अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। इस हवाले से जो खवातीन की हरासमेंट के वाकयात जिस तरह ऑफिस में हमेशा आते रहे हैं कि लोगों ने इनका मिसयूज भी किया, लोगों की मजबूरियां जो इनको लड़कियों को जॉब्स के लिए लेके जाती नहीं ऑफिस में जहां जहां, तो इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने खवातीन की हरासमेंट के हवाले से जो क्या इकदाम किए हैं, कोई नया कानून इस देखिए, हवाले से? खवातीन की जो वर्क प्लेस हरासमेंट है उसका एक एक्सक्लूसिव लॉ 2010 में पास हुआ जिसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2010 का एक्ट कहा जाता है। उसमें जो है एक जो वर्क प्लेस हरासमेंट है उसकी मुकम्मल जो है वो बताई गई कि अगर कोई सुपरवाइजर, कुलीग या वर्क प्लेस पे कोई भी शख्स किसी खातून या किसी कोलीग को
हरासमेंट का निशाना बनाता है तो उसके लिए किस तरह से जो एक अदारे के अंदर ही एक कमेटी बनाई जाती है, इसके बारे में हम पिछले एक प्रोग्राम में मुकम्मल डिस्कशन भी कर चुके हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे खास खसूसी कवानीन के हवाले से जिक्र करूंगी वो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के कुछ सेक्शंस, जो कि इस पूरे वीक में मेरे साथ जिन खवातीन की बात हुई उन्होंने मुझे ये कहा कि जो वर्क प्लेस हरासमेंट का कानून है उसमें जो ज्यादा से ज्यादा एक कंक्लूजन देखा जाता है वो अमूमन जो एक हरासा करने वाला शख्स है उसको जॉब से हटा दिया जाता है, जबकि जॉब से हटा देना उन सब की नजर में कोई इतना खास जो है वो एक्शन नहीं था। तो उन सब के लिए भी और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो और खवातीन भी देख रही हैं और उनको भी इस तरह के हरासगी का सामना है लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करती, तो उनके लिए ये मैं बताती चलूं कि पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं, ऐसी ताज़ीरात मौजूद हैं कि अगर वर्क प्लेस या पब्लिक प्लेस पर किसी खातून को हरासा किया जाए तो उसको पेनलाइज किया जा सकता है, उसको सजाए कैद, जुर्माना या दोनों की सजाएं हो सकती हैं। सबसे अहम जो आपने एक सिचुएशन बताई कि काम के दौरान खवातीन को हरासा किया जाता है, और कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि एक इस्लामाबाद में एक बैंकिंग के अमले की वीडियो सामने आई जिसने इस्लामाबाद की ही एक ब्रांच में अपनी एक कुलीग को हरासमेंट का निशाना बनाया और वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई। इसमें मैं आपको ये बताती चलूं कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 354A है जो कि ये बताता है कि अगर पब्लिक प्लेस पर या किसी ऐसी प्लेस पर जो कि पब्लिक हो, इसे वर्क प्लेस भी कहा जा सकता है, कोई शख्स कोई ऐसी हरकत करता है, कोई फाहिश गाने सुनाता है, कोई लतीफे अमूमन देखा है कि कोई खातून आई है तो जो मर्द हैं उन्होंने आपस में गाने सुनाने शुरू कर दिए या कोई वल्गर लतीफे सुनाने शुरू कर दिए या आपस में कोई ऐसा इंसिडेंट शुरू कर दिया जो कि एक फर्जी तौर पर सिर्फ उस खातून को हरासा करने के लिए ही था। तो ऐसी सिचुएशन में जो है पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 354A के तहत 3 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। तो चूंकि हरासमेंट के जो कानून हैं, हरासमेंट की वर्क प्लेस हरासमेंट को जो प्रोटेक्ट करते हैं, उन कवानीन में चूंकि पेनलाइज होना इतना सामने नहीं आया, और इस पूरे वीक में मेरे साथ गोमा यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने भी मुझसे शिकायत की कि जो उनको अपने टीचर्स की तरफ से भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, और जब वो शिकायत करती हैं तो सिर्फ एक ही चीज है कि या तो वो घर बैठ जाएं, और ये जो शिकायत है ये ना सिर्फ लड़कियों ने बल्कि लड़कों ने भी की है, उनको अपने टीचर्स की तरफ से हरासा करने का सामना किया जाता है। तो ये जो वाकयात हैं ये जाहिर है इससे मुल्क की तरक्की में एक रुकावट है। जब तालीम नहीं होगी, जब तमाम लोग मुल्की तरक्की के धारे में अपनी सलाहियतों के मुताबिक नहीं शामिल हो सकेंगे तो पाकिस्तान पीछे की तरफ जाएगा। इसलिए इन कवानीन से आगाह रहना तमाम लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जब खुदा न खास्ता वो किसी मसले का शिकार हों तो उन्हें पता हो कि उनके पास कौन कौन सा सोल्यूशन मौजूद है, उनके पास कौन कौन से फोरम्स मौजूद हैं। जी, मैं अपने शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बड़े भाई साद सिकंदर साहब, स्कॉटलैंड की जो है मारूफ शख्सियत हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी वेरी गुड वर्क, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। अलियास शाह साहब हैं और उनके अलावा और भी मेरे राजा अब्बास साहब दोस्त हैं, फिदा हसन शाह साहब हैं, जितने मेरे दोस्त हैं मैं इन सब का शुक्र, क्यूम मुगल साहब हैं, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं। साथ सिकंदर साहब हमारे बड़े भाई, बड़े अच्छे दोस्त हैं, स्कॉटलैंड में एक अहम शख्सियत हैं, काफ़ी एक्टिव हैं हमारी कम्युनिटी में। अच्छा राबिया, मैं ये इनकोरेज करता हूँ और स्पेशली खवातीन को जो घर से बाहर निकलती हैं और जॉब करती हैं, ये एक उन लड़कियों के लिए मिसाल है, और जो घर में बैठी हैं
और बाहर नहीं निकलती। और उन लड़कियां, वो लड़कियों के लिए उनको इनकरेज करते हैं जो जिनको कोई मसला होता है, वो उनको हाईलाइट करती हैं, मीडिया पे हाईलाइट करती हैं, या कोर्ट के थ्रू हाईलाइट करती हैं, या रजिस्ट करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को, कोई खवातीन को, किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिएक्ट करे, उनको उसको ये ना करे कि खामोशी इख्तियार कर दें कि हमारी जॉब चली जाएगी या कोई मसला। पंजाबी में कहते हैं, एक दर खुला सौ, एक दर बंद सौ दर खुला। तो वो जॉब्स और मिल जाती हैं, मगर आप जो है, अगर आपको कोई हरासमेंट करता है, तो आप महकमा राबिया सागर साहब से रब्ता कर सकती हैं, और भी जो आपके प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर आप जरूर रजिस्ट करें। खवातीन देखें, ये जिस तरह मैंने बात की कि वो फर्स्ट टाइम मैंने लड़की को देखा, अब तो बहुत ज्यादा मेडिकल रैप्स लड़कियां आ गई हैं हमारी फील्ड में, और सरकारी यूनिवर्सिटीज में, इदारों में काफी, यहाँ तक कि अब तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद वो भी खातून है, जजेस लड़कियां काफी आ गई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इनका रोल है। तो अगर एक बात करूं राबिया, यहाँ पर बरतानिया में अगर आप यहाँ तशरीफ लाएं, तो आपको विजिट करूँ बैंक। बैंक में अगर देखें, अगर 7-8 मुलाजमीन है, उनमें 7 जो गर्ल्स होंगी, वो एक जो है मैं आपको मैं नजर आएगा। और यहाँ पर जितने सुपर स्टोर्स हैं, वहां पर ही ज्यादातर आपको लड़कियां ही नजर आएंगी, और एयरपोर्ट के ऊपर भी चलिए, ज्यादा लड़कियां आपको रिसेप्शन पे मिलेंगी, और काफी इदारों में लड़कियां ही आपको ज्यादा वो नजर आएगी रिसेप्शन के ऊपर, और भी कई फील्ड्स के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ ये हमारे मुल्क में भी ये लोग, लड़कियां आ गए हैं, और मैं ऐसे हजरात जो बहुत जल्द खवातीन को हरासा करते हैं, उनको भी कुछ शर्म कर ये जरा देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये हमारी फैमिली की हमारी बहनें हैं जो बाहर निकलती हैं, किसी मजबूरी के तहत निकलती हैं, जैसे भी निकलती हैं, तो उनको भी आजादी हासिल है, जिस तरह उनको आजादी हासिल है। अच्छा रवि, एक और बात करूंगा मैं, भारत की रियासत राजस्थान में जिस तरह उनके जिला कौन सा, चौलापुर में 11 हिंदुओं को जो पाकिस्तान से गए थे, उनको पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया। और इस वाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझती हैं, ये इतना बड़ा सान्या, देखें 11 लोग जो पाकिस्तान से हिंदू गए थे, उनको क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह है? बहुत अहम सवाल किया खालिद साहब आपने। और अगर इंटरनेशनल कवानीन को देखा जाए तो अ, उसके मुताबिक जो इंडियन रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो इस केस के तमाम जो फैक्ट्स हैं उनको एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के तहत उसको इस केस की इंक्वायरी की जाए, और इसकी एक इम्पार्शियल रिपोर्ट जो पाकिस्तानी सफारत खाना है इंडिया में उसमें जमा कराई जाए। इसमें इनकी ये जो 11 हिंदू पाकिस्तानी थे, इनकी एक रिश्तेदार खातून जो पाकिस्तान की हैं, वो तकरीबन 6 माह से, क्योंकि ये अगस्त 2020 का वाक़या है, 6 माह से वो इंसाफ के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पे एहतजाज कर रही हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं, और जो इंडियन हाई कमीशन है उसके चक्कर काट रही हैं, क्योंकि उनका कहना है अभी 20 जनवरी को इन्होंने जो इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर इस्लामाबाद में एहतजाज किया, तो मेरी उन खातून से मुलाकात भी हुई। तो उन्होंने ये कहा कि जी उन जो 11 लोग हैं उनके वो जो अस्थियां हैं, जो उनकी अर्थियां हैं, वो इनके हवाले की जाएं ताकि वो उसके आखिरी रसूमात भी करें। और उनका ये कहना था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि इनके जो रवाबित हैं उनको कोई एजेंसियों के जरिए मरवाया गया है, और उसको पुलिस ने ये करार दे दिया कि उन सब जो 11 अफराद हैं उन्होंने खुदकुशी की थी, और बज़ाहिर उस खुदकुशी की कोई वजह भी नजर नहीं आती। वो लोग वहां पे खेती बाड़ी करते थे, और ये लोग माइग्रेट होके गए थे, ये वहीं पे मुस्तकिल सेटल होना चाहते थे इंडिया में। तो अब देखना ये है कि एक इतने अहम केस को जो इंडियन पुलिस है जो उस रियासत की, उसने ये कह के क्लोज कर दिया कि ये खुदकुशी का वाक़या लग रहा है। 11 अफराद की खुदकुशी हैं, वो पाकिस्तान से वहां गए थे, पीसफुल शहरी थे, वहां पे खेती बाड़ी करते थे। लेकिन जो यहाँ की उनकी रिश्तेदार खातून हैं, उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन एजेंसियां हैं वो उनसे कुछ पाकिस्तान की जासूसी का काम कराना चाह रही थी, और जब उन सब ने इनकार कर दिया तो उनकी ये पुरस्कार तौर पर उनको मरवा दिया गया। और वहां की जो पुलिस है उसने ये करार दे दिया गया कि इन सब अफराद ने खुदकुशी की है।
یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس میں بہت سارے انٹرنیشنل ایلیمنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں، بہت ساری انٹرنیشنل ایجنسیاں بھی انوالو ہو سکتی ہیں، اور خصوصی طور پر جو انڈین جو ادارے ہیں وہ اس میں خصوصی طور پر ڈائریکٹ انوالو ہیں. تو اس کی جو ہے وزارت خارجہ سے، پاکستانی وزارت خارجہ سے وہ جو خاتون ہیں انہوں نے اپیل کی ہے، اور وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو یقین بھی دلایا ہے کہ وہ یقیناً اس کیس کو مکمل طور پر فالو کریں گے اور اس کی فیکٹ فائنڈنگ تک جائیں گے. ناظرین، جو پاکستانی فوج ہے، فوج ہی کی وجہ سے آج ہمارا وطن سلامت ہے. اللہ کے بعد فوج بھی ہمارے بہت بڑا سہارا ہے. فوج میں جتنے بھی فوجی ہیں، افسران ہیں، وہ سب ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں. تو اگر تھوڑا سا ہم ایک چیز تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دوں آپ کو کہ ایران، عراق اور بھی کئی، افغانستان اور بھی کئی ملک ہیں جہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے. اور پاکستان میں جس طرح ایک وقت ایسا تھا جب دہشت گردوں نے سوات کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. یہاں پر وزیرستان، نارتھ وزیرستان، کہاں تک ہمارے لوگ سہمے ہوئے تھے. پورے پاکستان میں کس طرح دہشت گردی ہو رہی تھی. یہ فوج نے اپنی جان کی جو بازیاں دی ہیں، کتنے لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں، کس ہمت سے مقابلہ کیا، اور آج پاکستان سیف جگہ پر پہنچ چکا ہے. آج سوات میں دیکھیں کتنی پرامن جگہ، لوگ سیاحت واپس آئی ہے، لوگ وہاں واپس آ گئے ہیں. سیاحت کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں. اور وزیرستان، نارتھ وزیرستان، پورے ملک میں کس طرح امن ہے. کراچی میں کس طرح کیا حالات تھے کہ لوگ، آپ کو پتا تھا کس طرح کراچی میں بچہ کس طرح چلتا تھا، قتل و غارت کیسی ہوتی تھی. آج وہاں پر بھی امن ہے. یہ کریڈٹ جو ہے بیسیکلی ہماری فوج کو جاتا ہے. یہ فوج دنیا کا واحد ایسا ہمارا ادارہ جس کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے، جس نے 80,000 سے زیادہ جو ہے لوگ اپنے شہید کروا کے پھر آج کنٹرول کر لیا ہے ایک سسٹم کو. حالانکہ بھارت نے جس طریقے سے 50 سے زائد کیمپ افغانستان میں بنائے اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، مگر یہ ہماری آرمی تھی جس نے سارا مسئلہ، اور ہماری ایجنسی آئی ہے انہوں نے کور کیا. اور جو لوگ آ کر فوج کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ کن سوچوں پر چل رہے ہیں؟ کیا وہ انڈیا کو کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے؟ کیا ہو گیا ان کو اپنے ملک کے لیے؟ ملک دشمنی کے یہ زمرے میں آ گئے یہ لوگ، کس طرح کی باتیں کریں؟ رابع یہ فرمائیے گا، پی ٹی ایم ایک جو جماعت ہے جس کے تمام 11 سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا اتحاد ہوا، اور انہوں نے سیاسی جماعتوں کی ایک تو وہ یہ ریت ہے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. سیاست کا دوسرا نام جھوٹ اس لیے کہ پنجابی میں کہتے تھے کہ پرانے وقت میں کوئی بے ایمانی کر رہا تھی، اس سے دیکھ کہتے تھے تو بے ایمان ہے. پھر آج کل کوئی بے ایمان کرتا ہے، ان کو تو سیاسی ہو گیا ہے، تو اس کو لفظ سیاست کا دے دیا گیا. بہت سارے لوگوں کے میرے پاس بیان پڑے ہوئے کہ اگر مشرف یہاں سے باہر چلا گیا تو کم از کم میں تو سیاست ساری زندگی کے لیے چھوڑ دوں گا. وہ بس سیاست کر رہے ہیں. کئی ایسے بیان بھی سنے کہ جی اگر عمران خان وزیر اعظم بن گیا تو میں اپنے آپ کو راول پنڈی میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. پھر ابھی بھی زندہ. بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں ان کی جھوٹ کے جو ہے. اس لیے آپ یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی اے میں جو ہے خاص کر دو جماعتیں، وہ بہت ان کا بیان آرمی کے خلاف ہے. اور مولانا فضل الرحمان ایک اچھے غذائی ہیں، وہ بھی آرمی کے خلاف میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قانون جو ہے وہ تو تمام سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی ان کے سربراہان ہیں ان کو پوری پروٹیکشن دیتا ہے، اور ان کو کسی بیان کے اوپر عموماً کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. لیکن پچھلے دنوں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان تھا، جو انہوں نے ریڈ زون کے باہر احتجاجی مظاہرے کے دوران کہا کہ اب جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوگا اور ہم راول پنڈی کی طرف اپنا اگلا احتجاجی مظاہرہ کریں گے. اور اس کے جو اس بیان کے حوالے سے جو راول پنڈی کے عوام ہیں خاص طور پر، ان میں خصوصی طور پر ایک بے چینی سی دیکھی جاتی ہے. کیونکہ کل بھی میرا راول پنڈی کورٹ میں وزٹ ہوا تو میں نے تمام مارکیٹس گزرتے ہوئے تمام مارکیٹس کو دیکھا، تو وہاں پہ فوج کے حق میں کافی بینرز لگائے گئے تھے. اور مارکیٹ کمیٹی کے ایک اہم میٹنگ میں میری جب
جب ایک کنسرن پرسن سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو پاکستانی عوام ہے اور خاص طور پر راولپنڈی کے عوام ہیں وہ جی ایچ کیو کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہیں، اور ان کی جو یہ بیان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس کے بعد جو تمام جی ایچ کیو کے باہر اور تمام بازاروں میں آرمی کی سپورٹ میں بہت بڑے بڑے بینر، پینافلیکس وغیرہ آویزا کر دیے گئے ہیں۔ ایون کہ جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریڈ یونین، مارکیٹ کمیٹیاں، سول سوسائٹی کی جو مختلف گروپس ہیں، وہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پنڈی میں مظاہرہ بھی ہے آج کے دن میں ارینج کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھا جائے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بھی کہا کہ اگر کوئی راولپنڈی آنا چاہتا ہے تو آئے، ہم اسے چائے پانی پلا کر ضرور پیش کریں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو فوج ہے وہ پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے اور ملک کی سیکیورٹی میں اس کا بہت اہم کردار ہے، جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ ہم جو آج پرسکون ہیں تو افواج پاکستان کی وجہ سے۔ تو بلا وجہ اپنی سیاست میں آپ ملکی سلامتی کے جو اہم اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کی تو میں اس فورم پہ پرزور مذمت کرتی ہوں۔ آپ اپنے سیاسی ایجنڈاز کو لے کر آئیں، آپ اپنے سیاسی جو بھی آپ کے کوئی گلے شکوے ہیں وہ آپ کریں، لیکن اس میں ملکی سلامتی کو داؤ پہ لگانا ایک تشویشناک بات ہے۔ اور جی ہاں، جی 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 اور جو یہاں پہ راولپنڈی کے عوام ہیں وہ خاص طور پر اس حوالے سے کنسرنڈ ہیں، کیونکہ جب جی ایچ کیو کی بات آتی ہے، جب پاکستانی آرمی کی بات آتی ہے، تو وہ ڈائریکٹلی پاکستانی سلامتی کے حوالے سے لوگ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی ملکی سلامتی پہ۔ ایک اور بھی بات میں اس فورم سے کہوں گی کہ اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا تو یہ لوگ کہاں جا کے احتجاج کریں گے؟ جو آج ان کو پوری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں احتجاج کرنے کی، آج ان کو بولنے کی بھی یہاں پہ آزادی ہے، یہ کچھ بھی منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ ہوا، اور اگر ان کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا ادارے، تو اگر یہ ادارے نہ ہوئے جو ان کو یہ سارا کچھ بولنے دیتے ہیں، تو پھر یہ اپنے احتجاج کہاں جا کے ریکارڈ کرائیں گے؟ جی ناظرین، جس طرح کہ رابعہ نے کہا کہ ہمارا وطن ہے تو سب کچھ ہے، ملک کے ساتھ ہی ساری ہماری خوشیاں بس ہیں۔ بدقسمتی سے پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہمارے سیاست بزنس مین لوگ وہ سیاست میں آ گئے، انہوں نے سیاست کو ایز اے بزنس کی نظر دیکھا، اور آج بہت سارے ہمارے سیاستدان ہیں جن کی ایسی ٹیٹیاں نکل رہی ہیں کہ اربوں خربوں روپیہ ایک ان کا جو ملازم ہے ان کے نام سے نکل رہی ہیں، اور وہ جو ملازم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پیسے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے جو دنیا میں نہیں ہیں ان کے نام سے ٹیٹیاں اربوں روپے کی نکل رہی ہیں جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور ریڈی والے کے اکاؤنٹ میں، چھابڑی والے پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں۔ یہ ملک کا خون چوسا گیا، خون چوس کے پیسہ بنایا گیا ہے، اور جس طرح ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور یہ لوگ ضمانتیں لے کر کئی سال ان کے کیسز چلتے ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے، مگر عدالتیں ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف دیتی ہیں، یہ وہ ریلیف لے کر کرتے ہیں، اور سیکنڈلی جب یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں اس قسم کے قانون پاس کر لیتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ قتل کے کیس میں بھی جیل میں ہوتے ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوتی ہے، اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں۔ اور بدقسمتی سے اگر ہم ہمارا پچھلا دور دیکھیں جس میں جنرل مشرف صاحب سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی ایک پارٹی انٹروڈیوس کرائی مسلم نون، اور اسی طرح تمام جتنی پارٹیز ہیں ان آرمی سے، یہ لوگ آرمی سے رابطہ کرتے ہیں اور شارٹ کٹ سے اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے آدمی کے جو کچھ نہ کچھ افسران ہیں وہ بھی ان کا تعاون کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ لوگ آگے آ جاتے ہیں، جس طرح کے نون کس طرح آگے آئی اور مسلم کاف کس طرح آئی، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آنے والے وقت میں یہی میں امید کرتا ہوں، اور میری ریکویسٹ بھی آرمی سے بھی، اور کہ سیاستدانوں کو ان کی اپنی سیاست کرنے دیں، اور آپ جو ہے ملک کی پروٹیکشن کریں، اور یہ جو لوگ آپ لوگوں کے اگینسٹ بات کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن جو لیں۔ جی ناظرین، ابھی ایک اور بڑی اہم جو ہے ڈسکشن ہے کہ امریکی جو ہے صدر جو
بھی آئے ہیں، ان والے سے اس کے والے سے بات کریں گے کہ امریکہ کا ہمیشہ انٹرنیشنل دنیا پہ ایک اہم کردار رہا ہے. جب بھی کہ حکومت چینج ہوتی ہے اس کی پوری دنیا کا جو ہے فنومنا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ اب کیا ہونا ہے. تو ابھی جو بائیڈن کے آنے کے بعد انڈیا کے حالات کچھ خراب نظر آ رہے ہیں، سعودی عربیہ کے حالات بھی کچھ خراب نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشن کیسے آنے والے وقت میں ہوں گے. آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جو بائیڈن اور ٹرمپ تو گئے اور جو بائیڈن آ گئے تو کیا حالات ہیں؟ ہاں، سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، امریکہ کو چونکہ اس وقت انٹرنیشنلی بہت زیادہ اہمیت کی ایک حکومت کے طور پر جانا جاتا ہے، اور سپر پاور اور اس طرح کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، تو اس لیے جو امریکی صدر ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. جو بائیڈن صاحب چونکہ اوباما صاحب کے دور میں بھی حکومت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سافٹ امیج لے کے آنا چاہتے ہیں، اور ان کا نعرہ بھی یہ تھا کہ امریکہ از بیک. کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں جو بھی ایسی پالیسیاں بنی جن سے خاص طور پر امریکی عوام ہی ناراض نظر آتے تھے، وہ ان کو کچھ چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسی پالیسیز سب سے پہلے لے کر آئیں گے جو کہ امریکی عوام ان سے خوش ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو پیرس کا معاہدہ ہے، جو ایران کا جوہری معاہدہ ہے، اور جو WHO کی ایک نمائندگی ہے، وہ اس میں واپس آنے کی کوشش کریں گے اور ایک سافٹ امیج لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ امریکی صدر اور امریکی حکومت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لمبردار ہیں. اس لیے ان کو ایسی پالیسیز بنانی ہوں گی جو ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنلی جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے حوالے سے ہوں. تو خصوصی طور پر جو ایرانی جوہری معاہدے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الگ ہوئے ہیں، اس سے بھی امریکی عوام جو ہیں وہ ناراض نظر آتے تھے. اسی طرح WHO سے جو ٹرمپ صاحب نے امریکہ کو الگ کیا، اس سے بھی امریکی جو عوام ہیں وہ ناخوش نظر آ رہے تھے. تو اس طرح جو کچھ اہم معاہدے ہیں، اسی طرح پیرس معاہدے سے وہ الگ جو ہوئے، تو وہ اس میں دوبارہ اپنی شمولیت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے جو بائیڈن صاحب نے بہت اہم بیان دیے اور پازیٹیو اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا، جس سے پاکستانی عوام بھی اور انٹرنیشنلی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک پازیٹیو جو ہے انٹرنیشنل پالیسی سامنے آئے گی، اور یہ والا جو امریکی صدارت کا دور ہے یہ خاصا پازیٹیو اور اہم رہے گا، کیونکہ جو پچھلی حکومت کی کچھ نیگیٹو پالیسیز تھیں خصوصی طور پر امریکی عوام کے لیے، ان سے امریکی عوام کو چھٹکارا مل جائے گا. اور پوری دنیا میں ایک جو سافٹ سپر پاور کا امیج بحال رکھنا چاہ رہے ہیں جو بائیڈن صاحب، اور امریکہ اس بیک کے نعرے سے آ رہے ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ خاص طور پہ امریکہ جو ہے نا وہ ایک دوبارہ عوامی نمائندگی کے طور پر اس کو سپورٹ ملے گی، اور ان کی جو پالیسیز ہوں گی وہ ہیومن رائٹس کے جو کچھ ایجنڈے ہیں انٹرنیشنل، ان کی بہت زیادہ فیور کریں گے. جی، ہمارے بہت پیارے بھائی جہانگیر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں. عبد القیوم صاحب ہیں جی ہمارے اڈمبرا سے، اسکاٹ لینڈ سے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میرے جتنے دوست میرے ساتھ ساتھ علی وہ بھی ہیں، ارتضا شہباز ارائیں صاحب ہیں، اسکندر صاحب. میں ان تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں. ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہر اتوار کو ہمارا فورم ہوتا ہے جس میں محترمہ رابعہ صاحب موجود ہوتی ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں. اور کسی قسم کا مسئلہ اگر آپ کا پاکستان میں ہے، کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا ہوا ہے، اور کسی قسم کے لیگل ایشوز ہیں آپ کے پاکستان میں، تو آپ رابعہ کو ان کے میسنجر پر میسیج بھیج کر فون نمبر ان کا لے سکتے ہیں. فردر ڈسکشن کے لیے آپ مجھے میسنجر پر سوال اپنا بھیج سکتے ہیں. تو
नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है आपकी, तो आप पाकिस्तान में जाकर किसी वकील को ढूंढें, यहाँ पर जो है फ्री ऑफ चार्ज आपको जो कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, अपना जो मसला बता सकते हैं, उसमें फिर लीगल जो है क्या आपको एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। हम लोग जब नाज़रीन अचानक किसी को पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है, किसी दुकान के ऊपर कब्जा हुआ है, या जिसे या आपको जिसने रेंट पे दी है दुकान या प्रॉपर्टी, तो उन्होंने कब्जा कर लिया, तो आप सडनली आप शॉक्ड होते हैं कि अब क्या किया जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का लॉ है, जंगल का कानून नहीं है। थोड़ी सी देर हो सकती है, मगर ये नहीं कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपके नाम है उसको कोई और कब्जा कर ले। और बदकिस्मती से हमारा जस्टिस सिस्टम है कुछ ऐसा, मगर फिर भी एक कानून मौजूद है कि आप उसके जो है तहत अपना कब्जा वापस ले सकते हैं, और जिसने आपके साथ ज्यादती की है उसको सजा भी मिल सकती है। नाज़रीन अभी एक और बात मैं करता चलूँ आपके साथ, कि जब आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आप उसको रिश्वत ना ऑफर ना करें, आप उसके अगेंस्ट उसकी एक वीडियो बनाएं, कोई प्रूफ हासिल करें और उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लें। आज मैं राबिया आपसे एक बात शेयर करूं कि लास्ट टाइम जो पिछले वीक ही मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें एक मोहतरम है जो आज़ाद कश्मीर में है, तो उन्होंने जो बल्दिया के इंस्पेक्टर हैं जो कि बल्दिया की जगह को नाम लगाते हैं, रजिस्ट्री वगैरह को ट्रांसफर का सिस्टम है उनके अंदर तले, तो उन्होंने उनसे 4.5 लाख रुपया रिश्वत मांगी। तो जो मोहतरम थे उन्होंने अपना टेलीफोन के ऊपर रिकॉर्डिंग लगा के सारी रिकॉर्डिंग उसकी जो है सेव कर ली, वो सेव कर ली, और उन्होंने कहा जी इतने पैसे 4.5 लाख दे दो तो ये आपके नाम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, फिर आपने ऐसे करना है, अगर नहीं दोगे। उन्होंने ये भी इतराफ किया कि पैसे 4.5 लाख मैंने अकेले नहीं खाने, मैंने ऊपर अफसराने बाला को भी देने हैं, ये भी इतराफ किया, और पूरी वीडियो सामने आ गई। तो मैं ऐसे लोगों को इनकरेज करता हूँ जो रिश्वत नहीं देते। जब आप रिश्वत देते हैं, ऑफर करते हैं, लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है, तो फिर वो बात आगे बढ़े। रिश्वत ना दें, एक मुश्किल वक्त जो है आप अडॉप्ट करें, जो आपका हक बनता है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं फिर आप रिश्वत देते हैं, यहाँ पर तो जायज काम करने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है, ट्रॉली से नकल लेनी हो और कोई काम हो। यहाँ तक एक बार मैं डबरा लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर गया, तो वहां पर मोहतरम इतनी बड़ी दाढ़ी रखी, तो मुझे कहने लगे जी सारे बैग खोलो, मैं खोल लो, किनिया सीटियां, मैं कहा सीटी कोई नहीं, सीटा भी, मैं कहा सीटा पींदा ही नहीं। फिर कहते कि जी सानू खुश कर दियो, नहीं तो सारे बैग खोला। मैं गया सारे बैग खोल ला, कुछ है ही नहीं, तो पैसे कर दिया। और इसने मेरे बैग खोलने शुरू किए, मैं आराम से खड़ा देखता रहा, चीजें निकालो, कुछ भी नजर ना आया। ਤੇ आखिर में मैंने कहता जी सानू खुश कर दिंदे तो ना तो जलील होना पैंदा। मैंने उसकी बात उसको मैंने इग्नोर किया, मैं चला गया, वापस चला गया, कुछ नहीं कहा। तो ये कि बिल्कुल जो है अगर आप अब सच है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको रजिस्ट करना चाहिए। फिर आप ये समझिएगा, इस तरह जिस तरह मैंने बताया कि 4.5 लाख रुपया रिश्वत जो है उन्हें मांगी, वो उन्होंने उसकी वीडियो ले ली। वीडियो के बाद वो कहते हैं कि मैंने वो वीडियो का जो है चीटी में उसको कन्वर्ट करके, वो आईडी कार्ड था लगा के, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, तो मैंने उनको अगेंस्ट एंटी करप्शन के में अप्लाई किया, और महकमा उनका बल्दियात वहां पर किया। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगा के जी आपने आईडी कार्ड लगाया ही नहीं था और ये नहीं लगा था, और उसकी दरखास्त क्लोज कर दी। तो कहता है हालांकि आईडी कार्ड में लगाया, सब कुछ चीजें मिसाल लगाई। अब ये बताएं वो कि तो बात, हाँ जी हाँ। जब कोई रिश्वत ऑफर करता है और वीडियो इस तरह या ऑडियो जो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है, तो उसके ऊपर भी एक्शन नहीं होता कि, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जब कोई इस तरह पकड़ा जाए उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए? आजकल जो एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है जो हम सबके पास मौजूद है, वो जितने भी मोबाइल फोन यूजर्स हैं उनके पास मौजूद है, वो है सिटीजन पोर्टल। अगर आपके पास कोई भी आप गलत काम को देखते हैं, कोई बदउनवानी को देखते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए सिटीजन पोर्टल बनाया गया है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सूबाई हुकूमतों ने भी बनाया है और वफाकी हुकूमत का भी मौजूद है। और इसमें ये है, इस केस के हवाले से जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं,
وہ उस दरखास्त की कॉपी के साथ जो है सिटीजन पोर्टल पर उसको अपलोड कर सकते हैं। उस सीडी के जो स्क्रीनशॉट्स हैं या उसका जो कंटेंट है उसको भी उस पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो सिटीजन पोर्टल है ये बनाया ही इसलिए गया है कि वो तमाम आवाम जो कि किसी भी बदعنवानी को या गैर कानूनी अमल को देखते हैं लेकिन वो आवाज नहीं उठा सकते, वो अपने मोबाइल फोन के जरिए ही कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उनसे राब्ता कर सकते हैं और उससे जवाब भी आता है। उन्हें आज हम आवाज उठाएंगे तो कल को हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह एक पॉजिटिव चेंज आएगा और इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का इमेज है वो बहुत बेहतर होगा। तो अभी हमने आवाज उठानी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें देखेंगे कि अदारों में इतनी बेहतरी आएगी कि फिर ये जो रिश्वतखोरी है या ये जो रिश्वत की डिमांड्स हैं ये भी खत्म होती हुई नजर आएंगी। रवि, ये एक और सवाल है, ये मोहतरम स्कॉटलैंड में आते हैं, उनका कहना था कि मेरी कुछ ज़मीन है बावल नगर में, तो उनकी अपनी ही जो है भांजे हैं, उन्होंने इनसे पावर ऑफ अटर्नी जो ली थी उसका जो है मिस यूज किया। तो वो कहते कि मैं इस पावर ऑफ अटर्नी को जो है कैंसिल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तभी चूंकि लॉकडाउन है मैं तो पाकिस्तान नहीं जा सकता। इसके कौन कौन से वेज है कि पावर ऑफ अटर्नी को मैं कैंसिल कर सकता? देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी को जो कैंसिल कराने का प्रोसीजर है वो सेम टू सेम पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने जैसा ही है। एक डॉक्यूमेंट जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी की डॉक्यूमेंट है वो तैयार होगी, उस पे वो उस डॉक्यूमेंट का हवाला देंगे जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू उन्होंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। यकीनन इनके पास उसकी फोटोकॉपी या कोई सॉफ्ट कॉपी मौजूद होगी। उसमें उसका जो स्टैम्प पेपर है उसका नंबर लिखा जाएगा, उसमें जो गवाहान मौजूद थे उन गवाहान का भी हवाला दिया जाएगा और अब 2 गवाहान की मौजूदगी में ये उसको कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद ये जिस भी मुल्क में मौजूद हैं वहाँ पे जो इनके हाई कमीशन है जो पाकिस्तानी, वहाँ से उसको टेस्ट करा के वो पाकिस्तान भेज देंगे और इस तरह वो उसको अखबारी इश्तिहार भी दे सकते हैं कि हमने ये कैंसिल कर दिया है। और एक और बात ये भी कर सकते हैं कि उसी कैंसिलेशन के जो पेपर हैं उसमें ये भी अनाउंस कर सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस उन्होंने की हैं उस पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए ये उसको भी कैंसिल तस्वर किया जाए। उसमें अगर ये मेंशन कर देंगे तो इनका जितना भी नुकसान हुआ है वो भी उम्मीद है कि वो ट्रांजैक्शंस को भी वापस पहले वाली पोजीशन में लाया जा सकता है। लाया जा सकेगा, जबरदस्ती। और बहुत पहले दोस्त कैसर बीब काजी साहब हैं, वो भी हमारे मौजूद हैं इंडियन टी स्कॉटलैंड से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अभी जिस तरह कि आज आपने सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, आप भी अपना सवाल जो है हमें भेज सकते हैं। आपके जो सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म का लीगल इशू हुआ आपके सामने और कोई आपके इर्द गिर्द में कोई आदमी तकलीफ में हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है एडवाइस करें। और मोहतरमा राबिया साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करती हैं, तो यहाँ पर किसी किस्म का केस हो तो आप उस वाले से हमसे रब्ता कर सकते हैं। राबिया, एक आखिरी जो है सवाल आपसे मैं करूँगा। एक सवाल हमें यहाँ से लंदन से आया है। मोहतरमा का कहना है कि जी मेरा बेटा जो है अब काफी जवान है मगर मैं उससे अपसेट रहती हूँ। पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर्टी है और जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। कहते हैं कि डिफेंस में उनका कोई घर है और मेरा बेटा वो चाहता है कि घर जो है उन्हीं को जो है उसी को मिले, उसकी बहनें जो है तो उनको ना मिले। और जिस तरह की बरतानिया के जो लॉ है उसके मुताबिक यहाँ पर लड़कों को जो हिस्सा बराबरी दिया जाता है। पाकिस्तान में ये इस्लामिक कंसेप्ट है कि लड़की का आधा और बच्चे का डबल है। तो यहाँ पर जो है बरतानिया के लॉ के मुताबिक उनको इसी तरीके से मिलता है। और वो चाह रही है कि किस तरह वो जो है इस चीज इसको सॉल्व किया जाए। कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों का हिस्सा जो है वो उनको पाकिस्तान में
क्या برطانوی लॉज के हिसाब से मिलेगा या पाकिस्तानी लॉज के हिसाब से इनको मिलेगा? जिस तरह के अगर एक एक रुपया 1 करोड़ रुपए की कोठी है, उस उनके हिस्से में किस तरह डिवाइड करें? देखें, अगर ये जो खातून हैं, इनका ताल्लुक सबसे देखा जाएगा कि इनका पर्सनल लॉ कौन सा है। अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो फिर उसमें जो इस्लामी हिस्से हैं उनके मुताबिक वो हो सकता है, लेकिन जो इनका केस है उनके मुताबिक इनके पास एक आसानी मौजूद है, वो ये कि ये अपनी बिल के मुताबिक जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट कर सकती हैं। यानी कि अगर ये जितना चाहें अपनी बेटियों को और अपने बेटे को गिफ्ट कर सकती हैं अपनी प्रॉपर्टी में से। इनहेरिटेंस का जो राइट है वो होता है डेथ के बाद। इन जिस शख्स की प्रॉपर्टी है वो अपनी जिंदगी में जो अपने प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, सेल कर सकता है। तो ये जिस तरह कंसर्न्ड हैं तो इनको मैं ये मशवरा दूंगी कि ये अपनी जो खुशी के साथ जैसे ये मुनासिब समझती हैं वो गिफ्ट कर दें अपनी बेटियों को भी और बेटे को भी। और उससे ये होगा कि इनका जो कंसर्न है कि इनकी बेटियों को शायद के हिस्सा ना दिया जाए, वो कंसर्न खत्म हो जाएगा और ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी बेटियों को भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर नाज़रीन, इनहेरिटेंस की बात आए तो उसमें वो जो इनका पर्सनल लॉ देखा जाएगा कि अगर ये मुसलमान हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ या जिस मजहब के साथ इनका ताल्लुक है उसके जो मजहबी लॉ के जो हिस्से हैं उस तरह उनको इनहेरिटेंस मिलेगी। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। और जो है एतवार को हम मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में नए लॉज हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो सवाल आप लोग भेजते हैं उनकी जवाब भी देंगे। राबिया, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमेशा हर एतवार को हमें टाइम देती हैं। नाज़रीन, ये एक सदका जारिया है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ करते हैं। और अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि पाकिस्तान में अगर 5 लाख या 10 लाख वकला होंगे, जिनमें चंद एक वकला होंगे जो अपनी ज़ात से ज़ाती ज़िंदगी से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए स्पेंड करते होंगे। और मोहतरमा राबिया सागर, उनका भी शुमार उन चंद एक ऐसे लोगों से हैं जो लोगों का दुख महसूस करते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हैं। मैं नाज़रीन आप लोगों का भी तहे से मशकूर हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।